ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि हुण 9 मैंबरी कमेटी का गठन किसानों ने किया है। जो 9 मैंबरी कमेटी हुण किसानों के नाल जाके सरकार दे नाल बैठक करेगी। किसानों के वल्लों ते यही 9 मैंबरी कमेटी की मंग सरकार दे वल्लों की जा रही सी। अजिहियां खबरां सामने आईयां ने जिन्हां खबरां दे उत्ते खुद विराम लाया है संयुक्त किसान मोर्चे ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने इन्हां सारियां खबरां नूं गलत साबित किया। उन्हां दा कहना कि अजिही कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया, सिर्फ तो सिर्फ अंदरूनी तौर के उत्ते कमेटी का गठन होया। जो पहला भी 7 मैंबरी कमेटी सी जो अंदरूनी मामलों के विच गलबात हुंदी सी, ना कि सरकार दे नाल गलबात करन दे लई किसी कमेटी का गठन किया गया। उन्हां दा कहना सी कि संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों जदों भी बैठक की जाएगी तो सारे संयुक्त किसान मोर्चे के आगू ही बैठक के विच शामिल होणगे। सो अजिहियां सारियां गल्लां नूं अफवाहां दे तौर के उत्ते वेखिया गया। संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों एक खास प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है जिस दे विच बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर धर्मपाल, जोगिंदर यादव के समेत किसान आगू जिहड़े मौजूद रहे ने, जिन्हां ने इन्हां सारियां खबरां दा खंडन किया है। ऐसा कोई फॉर्मल डिसीजन अब तक नहीं हुआ है। तो फिर आपके जो आगू जो बातें कर रहे हैं मीडिया में आके कर रहे हैं, बात करेंगे कल। सीनियर आगू ने कल को संयुक्त किसान मोर्चे की हम मीटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पूछ लेंगे उनसे। अदरवाइज नहीं करना चाहिए ये तरीका। क्योंकि मीडिया में कुछ मीडिया अपने आप को खबर बनाता नहीं। मीडिया के सामने जो लीडर बोलता है खबर तो वही होती है। मीडिया को खबर तो नेताओं से ही जाती नहीं, हम भी हैरान थे, हम भी हैरान है कि आपको इल्जाम नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक्चुअली मैं फिर रिट्वीट करता हूँ, ऐसा जो आप बता रहे हैं ऐसा कोई फॉर्मल फैसला नहीं ये हो चुकी बात। जब KMP की बात हुई थी तो तभी 2-4 आगू ने कहा कि हम KMP का घेराव करने जा रहे हैं 6 मार्च को, और दूसरे आगू ने डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अभी मीटिंग होगा। 2 दिन बाद फैसले कर दिया कि हम 6 मार्च को KMP का घेराव करेंगे। तो गलत कौन है? वो आगू गलत हुए जो पहले खबर दी, या वो आगू गलत जिन्होंने डिनाई की और दूसरी बार PC में आके कहते हैं ये फैसला हो गया। देखिए कोई एजेंडा लगा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चे में किसी की राय आनी है, वो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जब तक पूरे हाउस का कोई फैसला नहीं होता तो मेरा राइट नहीं है कि कोई चीज़ को मैं बताऊँ। इसलिए जिसने फैसले के बाद बताया वो ठीक। तो KMP के मामले में जिसने कहा कि कोई फैसला नहीं हुआ है वो बिल्कुल सही और ईमानदारी की बात बता रहा था, क्योंकि फैसला पूरी जॉइंट बड़ी जनरल बॉडी मीटिंग में इस तरह की स्थिति ने जो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुई है। 2 मैंबर ਜਿਹੜੇ ਸੀ एडहॉक कह रो चल रहे सी, उन्होंने रेगुलर कर दिया, वही 9 मैंबरी है। बाकी इन सब चीजों पे चर्चा तो चलती रहती है, इनफॉर्मल फॉर्मल चर्चा तो चलती रहती है। अब मैं कह दूं आगे से फैसला नहीं होगा तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। कल को और भी फैसले लेके कल को PC करेंगे। उधर सुखपाल सिंह खैरा के घर के उत्ते ED की रेड बीती दिन शुरू हुई सी। सवेरे 7:30 बजे शुरू हुई। इस रेड दे विच तकरीबन 9 घंटे तक पुछगिछ ते जांच पड़ताल चलती रही। 9 घंटे बाद सुखपाल सिंह खैरा के घर तो ED वापस गई है, जिस तो बाद सुखपाल सिंह खैरा ने खुद गलबात मीडिया के नाल की। सुखपाल सिंह खैरा का कहना सी कि इस तरह डराउण दी कोशिशां हो रही ने ते उन्होंने इस मौके के उत्ते अपने साफ चरित्र के बारे भी खास तौर पर गलबात की है। एक ना पंजाबी की कहावत है, खोदिया पहाड़ ते निकलिया चूहा, इत्थे चूही भी नहीं निकली। और मैं उस वाहिगुरू परमात्मा का शुक्रिया अदा करदा और अपने सूबे के लोगों का धन्नवाद करदा जिन्होंने मेरे च अज का भरोसा नहीं रखा। ये जिहड़े इदां दे रेड ने, ये जिहड़े इदां दियां गिद्दड़ भपकियां ने सरकारां दियां, ये साडे ते मेरे पिता जी स्वर्गवासी सरदार सुखजिंदर सिंह जी ते 70 के दहाके दे चल रहे हैं। जिहड़े लोग पुराने इतिहास दे नाल ते पंजाब दी पॉलिटिक्स नाल जुड़े ने, मेरे पिता जी नूं एमरजेंसी की जेल 19 महीने कट्टनी पई सी इस देश की आज़ादी नूं बरकरार रखण वास्ते। और उस तो बाद नैशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत इस देश दियां दूर दराडे जेलों उड़ीसा क्योंझर, अगरतला इन त्रिपुरा और फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, हज़ारीबाग बिहार, ये असी उन्हां दी 6-6 7-7 साल दियां डिटेंशनस साडे परिवार ने अपने पिंडे दे उत्ते हंडाइयां ने। ये जिहड़ा रेड आ ये क्यों हो रहा वा? ये रेड इसलिए हो रहा वा क्योंकि मैं पिछले काफ़ी अरसे तो, बल्कि असी सारे जिहड़े साडे नाल सत्कारयोग MLAs ने, असी सारिਆਂ ने बड़े डट के किसान अंदोलन की हमायत की है।
ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੌਇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੜਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਹਿਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੜਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣ, ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਵਰੀਤ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿੱਦ, ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਵਕੀਲ ਆ, ਲਾਇਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ FCI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਣਕ ਤਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸੇ ਗਏ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਦਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੋ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ FCI ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਉਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो कल तो दोबारा बजट सेशन शुरू होया है और कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिता है कि जिहड़ी देश विच डीजल और पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ बढ़िया
ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਐਡਜਰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਇਸ ਤੇ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਈਵੀਐਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਵੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾएं ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ EVM ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੀ ਚਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਮਲ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ FCRA ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ FCRA ਹੈ ਕਿ FCRA ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2010 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ FCRA ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ FCRA ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ
ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੁੜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 21-22 ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਦਾ 2 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਔਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਔਰ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ 562 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਨੋਟ ਕੈਟਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 2014 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।